масъала ва муаммои касбомӯзии ҷавонон ҳамчунин бархурдор гаштани онҳо аз навъҳои ҳунарҳои мардумӣ бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар ва ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурӣ тавассути фаъолияти марказҳои касбию ҳунаромӯзӣ, литсейҳои касбӣ хизматӣ имконпазир гаштааст. дар чунин муассисаҳои таълимии истеҳсолӣ мутахассисони соҳибкасбу соҳибтаҷриба ба шогирдон касбу ҳунар меомӯзонанд. литсеи касбии хизматии шаҳри хуҷандӣ донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон наздик 50 сол аст, ки бо омода намудани мутахассисони касбии рақобатпазир дар бозори меҳнат фаъолият менамояд. шукронаи замони истиқлол, шукронаи сулҳу субот. имрӯз ҷавонони мо барои пешрафти давлату миллат имрӯз ба касбомӯзӣ майли хоҳиши калон доранд. имрӯз дар литсеи мо бевосита тамоми касбҳое ҳаст, ки дар бозори меҳнат ба талабот ҷолибгӯ мебошад. баъд аз хатми синфи нӯ касбҳое ҳастанд барои духтарҳо ва барои писарҳо, бевосита дӯзанда зардӯз, монтёри барқӣ, автоэлектрик, чилонгари таъмири автомобил ва ҳисобдор бо донистани компютер фаъолият мебарад, ки онҳо метавонанд баъд аз хатми синфи нӯ омада таҳсили худро давом диҳанд. анакнун хонандагони мо аз ҳар як шаҳру ноҳия барои гирифтани касб омада имрӯз таҳсили худро давом дода истодаанд. бевосита гуфтан мумкин аст, ки бо ташаббуси ҷаноби олӣ имрӯз шароит фароҳам оварда шудааст. ҷавонон ки нерӯи бузурги ҷомеа ҳастанд, мутахассис бояд шаванд. ба хизмати модар ватан албатта саҳми худро гузоранду мутахассис соҳаи худ бояд бошанд. тавре зикр гардид, дар ин боргоҳи илму ҳунар довталабон баъди хатми синфи 9 ва 11 қабул карда мешаванд ва аз рӯи 12 касбу ихтисос мутахассис омода мешаванд. чун имрӯз таваҷҷӯҳи ҳам давлату ҳукумат ва ҳам касбомӯзон нисбат ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ бештар гаштааст, дар ин литсей низ омӯзиши навъи гуногуни ҳунарҳои миллӣ ба роҳ монда шудааст. масалан, дар сехи дӯзандагӣ имрӯз духтаракон ба омӯхтани намудҳои гуногуни либосҳои милливу аврупоӣ, аз гирифтани андоза то сохтани тарҳу қолибу буришу дӯхт машғул мешаванд. از خردسالی به کسب دوزندگی شوق و رغبتی زیاد داشتم. من پس از ختم صنف 9 به لیسه کسبی خدمتی شهر خوجند داخل شدم. در این لیسه هم و دوختن همه نمود لباس را می آموزانند. در این لیسه همه شرایط برای ما مهیا کرده شده است. من خودم از ناحیه دیوشتیچ به اینجا برای کسب آموزی آمدم. در آینده میخواهم دوزنده مشهور شوم. امروز توجه به هنرهای مردمی خیلی زیاد است. از این سبب من هم خواستم همین هنرهای مردمی را آموزم. آموزگار اختصاص دوزندگی پروین شادی و خود هنرمندی ماهر است و در اختصاص خیش صاحب کسب و در چندین آزمون و فستیوال ها شرکت ورزیده صاحب گرانت رئیس ولایت نیز گشته است. میگوید که آموزانیدن کسب دوست داشته به شاگردان برایش فرح میبخشد و امروز شوق و ذوق دختران نیز به هنر آموزی نهایت بیشتر گشته است. هنر دوزندگی از قدیمترین و معمولترین هنرهاست. در گذشته هر یک زن مادر همین هنر را دارا بود و سر و لباس خویش را با نمود ملی می‌دوخت و به دختران خود نیز همین دوزندگی را یاد می‌دادند. در این صنفخانه نیز دوختن کرته‌های ملی و اروپایی را در یک چند نمود و همچنین لباس‌های زمستانه را نیز می‌آموزانند.
دانستن و رعایت تکنیکی بیخطری لیکن در مد نظر اول می ایستد، زیرا کار با قیچی، با درزمال و دیگر تجهیزات برقی احتیاطکاری را طلب می کند. در این مدت چندین سالی فعالیت کاریم بسیار دخترکان را با هنری دوزندگی، زردوزی و گلدوزی مشغول کرده ایستادم. بسیاری دخترکان ما بعد از ختم لیسه الکی در کارگاه‌های دوزندگی یا اینکه در خانه همچون دوزنده‌های انفرادی کار و فعالیت دارند. چخیلی که ما هممون واقف هستیم، مادران ما از زمانهای قدیم هنرمند بودند و میخواستند که دختران آنها نیز تا به بلاغت رسیدن و عائله‌دار شدن کسب و هنر را از خود نمایند. مشاطه بهترین باشند، دوزنده خوب باشند یا اینکه پزنده خوب باشند. لیسه کسب خدمتی شهر خوجند همه این هنرها را به دخترکان می آموزانند. در گروه ما هر سال 18 20 25 نفر دخترکان در هر یک گروه دوزندگی نازکی‌های کسب دوزندگی و زردوزی را از خود می نمایند. خیلی که همه شما می بینید در اینجا بسیار نمودهای لباسهای ملی یا لباسهای در اینجا اروپایی که با نقش و نگارهای ملی آرا داده شدند، همه این را دخترکان خودشان دوخته در آزمون‌های شهری و ولایتی، در آزمون‌های صدرنگ چکن که هم در شهر خوجند شهری یا ولایتی و هم در جمهوری اشتراک نموده جایهای نمایان را اشغال نمودند. این لباس هایی که الحال میبینید محصول دستان دخترکان و آموزگار همین سیخ دوزندگی است که با چنین کلکسی زیبای خود در چندین آزمون ها موفق گشتند. اکثریت این کرته ها با نقش و نگار ملی، طرح قدیمه و نوآوری های معاصر آماده شدند. مثال میگیریم، من این لباس ملی چکن که از متای سفید دوخته شده است برای گلارسانی ما خیلی زیبنده می باشد. آن را با یورمدوزی نقش و نگاری ملی را در آورده ایستاده با یورمدوزی آرا دادن و با مهره ها مخصوص جایهایش را آرا داده شده است. در اینجا نقش آفتاب آورده شده است که حیاتی دختران ما در آینده همچون آفتاب درخشان باشد. برای سرشان سرتر تاقی های زیبا آماده کرده شده است برای این لباس. این لباس باشد لباس اروپایی با نقش و نگار ملی و با اطلسی ملی ما دوخته شده است که در اینجا هم عنصرهای ملی را معرفی کرده شده است. من میخواستم که جوانان ما بسیارتر به لباسهای ملی قدیمه خود یا اینکه به لباسهای ملی تاجیکانه خود میل پیدا کنند. ما میتوانیم لباسهای اروپایی را نیز با نقش و نگار و آرایشات ملی آماده نماییم که به زنان و دختران ما خیلی زیبنده می باشد. در این صنفخانه غیر از دوزندگی و پاپورزنی همچنین گلدوزی را نیز دخترکان می آموزند. هر یک نمود لباسی که آموزانده می شود دختران به طور عملی برای خودشان آماده می کنند. کرته ها را وابسته به نمودشان با گلدوزی آرایش می دهند. مثلا این لباس زیبا را مغفرت جان با کشید دوزی دستی آرا داده است. من در این لیسه به غیر از دوزندگی باز این چنین گلدوزی دستگی را آموخته ایستادم. من این جامعه عروسی می باشد که همه جاش با گلدوزی آرایش داده شده است. در اینجا انار و گل انار
نیم دوره می باشد. باز در اینجا لالچه های من دخت ایستادم. این گلدوزی را من در مدتی 15-20 روز دخت ایستادم و آن قریب به آخر رسیده ایستاده است. همه قسمش را با هم پیوست میکنیم و جامعه رسانه ملی آماده می شود. صنفخانه دیگر نیز دوزندگی زردوزی می باشد. گلدخترکان در این سیخ هم بعد ختم صنف 9 و هم بعد صنف 11 آمده کسب و هنر می آموزند. آموزگار این اختصاص مدینه زاهد و تمام نازکی های این هنر را به آنها می آموزاند. علاقه دوام 1 سال تحصیل دختران می توانند خودشان مستقلانه طرح ساخته و بریده و دوزند. هنرآموز مدینه فخرالدین و خودش نیز خوب درک نموده است که آموختن کسب هنر به خصوص برای دخترکان نهایت ضرور است و باعث سعادتمندی و افتخار در آینده می گردد. چون که در اینجا دیدید ما گلدختران تاجیک با هنر دوزندگی مشغولیم. بغیر از این بعد از درس باشد با هنر زردوزی و اینچنین مهردوزی مشغولیم. ما از اینجا بسیار چیزها را آموختیم. چون که میگویند در هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیشی هنر چیزی نیست. هنر نه که دهد سیم و زرد، هنر از دل جان رنج برد. هنر سرمایه گران است که آن را با یگان دارایی سیم و زر عوض کردن غنیم کن است. هنر زندگی را زیبایی می بخشد. چنانکه که میگویند شخصی هنرمند نمیگذارد که یک لحظه زندگیش رایگان گذرد. از دانه خرمه نمی سازد، از متاع جامعه می دوزد، از گل گلزار حاصل می کند. با دستان پرهنر و نازک و مهنت آفرینش زندگی را زیبا می سازد. چنانکه که میگویند هنر آموز کس هنرمندی، در کشایی کنی نه در بندی. برای این سخن بزرگان شده من این در معرفت و هنر را برای خود کشادم. اکنون نمیگذارم که یک دقیقه خودم را بیهوده صرف نمایم. با تمام تلاش خود هنر می آموزم و به دیگران نیز تاکید می نمایم. طوری ذکر نمودیم در این صنفخانه دختران همچنین به زردوزی نیز مشغول می شوند. این نمود هنر تاریخ قدیمه داشته شاه هنرها اعتراف شده است. برای خوب از خود نمودن زردوزی در اول نقش و نگار خردتر را آماده می کنند و سپس به کارهای مکمل می پردازند. این محصولات ها محصول دست گلدختران ما لیسه می باشد. ما بعد درس ایستاده این هنر را می آموزیم. هنر زردوزی، تمام نازکی های زردوزی را از استادمان یاد گرفتیم. این دست پوشک می باشد برای روزگار ما زنان. در آشانه ها تمام زنان از این استفاده میبرند. اینش باشد بادبزک. این را اساساً زنان کلان سالان برای شمالدادی خود استفاده میبرند. همه این هنرها را ما از استادمان یاد گرفتیم. تمام نازکی‌اش را الکی میدانیم. امروز باشد مستقلانه ما میتوانیم این را اجرا نماییم. صنعت سرتراشی و کسمتیک آرایشی نیز از اختصاص‌های سرطلب و سردرآمد در بازار مهنت شناخته شده است و از کسب‌های رقابت‌پذیر به حساب می‌رود. در این لیسه کسب خدمتی به چنین نوع اختصاص هم جوان دختران و هم جوان پسران فرا گرفته شده نازکی‌های آن را از متخصصان صاحب کسب می‌آموزند. من بسیار زیبایی را دوست می‌دارم و برای همین من این کسب را انتخاب کردم و در آینده من میخواهم زنان و دختران تاجیک را زیبا بینم.
اینجا باشد سیمخانه آشپز قنادی. در اینجا همه نوع‌های طعام‌ها هم ملی و اروپایی، خوریش‌های گوناگون، شیرینی و کلچه‌قندها و طرز آرایش دسترخوان به نمود ملی و اروپایی آموزانیده می‌شوند. جوان دختران و جوان پسران با استفاده از شرایط‌های مهیا گشته این کسب در بازار مهنت سرخریدار را به نمود عملی می‌آموزند. تمامی که با دستی مرد تیار می شود خیلی خوب و با مزه می شود. این تمامی ما نام دارد سیزر، ترکیبی سیزر از پنیر، گوشت مرغ و کرم، بادرنگ، پامیدار تیار می شود. در سیخ آشپزی ما تمامی یکم و اروپایی را تیار می کنیم. این کلچه‌قندها را دخترکان با یک مهارت بلند کسبی همچون قنادان صاحب تجربه آماده نمودند. ترکیب این کلچه‌قندها را که سبچه نام دارد، میوه‌های تر و تازه تشکیل می‌دهند. از نمودشان معلوم که نهایت بالذاتند. همچنین در این سیخ آشپزی قنادی طرز زیبا بریدن و پیشنهاد کردن میوه‌ها را نیز می‌آموزند که میز توی معرکه‌ها را با چنین نمود زیب می‌دهند. اختصاص من آشپز قناد می باشد. در سیخ ما طعام‌های یکم، دوم، نمود زیادی خورش‌ها، طعام‌های ملی و طعام‌های معاصر نیز آماده کرده می شود و برای ما خوانندگان می آموزانند. از فرصت استفاده برده میانه‌داری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که برای ما جوانان چنین شرایط را مهیا کردند که ما در تاجیکستان صاحب استقلال تحصیل خود را ادامه کرده ایستاده‌ایم. محصولات آماده کرده من سبچه نام دارد. سبچه میوگی در ترکیبش روغنی مسکه، کاوا کننده، خوشبو کننده و کرمی کاندیتری یعنی قنادی موجود است. ترکیبش از میوه های گوناگون قلفینه، کیوی، بنان و ماندارین است. این زیبایی ها در صنفخانه گلدوزی آموزانده می شوند. کشیده دوزی از زیباترین و قدیمترین هنرهای ملی تاجیکی است که طول هزار سالها از نسل به نسل گذشته پابرجا مانده است و تحول و تکامل یافته است. اصلاً هویت و فرهنگ مادی و معنوی ملت‌ها پیش از همه در هنرها و تجربه‌های حیاتی آن تجسم و افاده می‌یابند. این سوزنی و بالین‌های گلدوزی شده و دیگر محصولات‌های زیبا محصول دستان دختران و آموزگار همین صنفانه است. هر یک نقشی که این گلدستان با زخم سوزن می آفرند گویا دنیایی است که عصرها بیگزند در شعور ما نقش بسته است و آن گواه و رواج جهان معنوی تجسمگری گلگوشکوفی دنیای بی‌پایان و آینده انسانیت است. طوری مشاهده می کنید این گلدوزی ها هر یک از دیگر زیباتر آفریده شدند.
کشیده‌دوزی است. نقش و نگار رو با متا نقش رو کشیده بعد میدوزیم. هنری کشیده‌دوزی اولا بسیارتر میدیدیم فقط سوزنی دوزی، سوزنی برای که پناه عروسان بود. هر یک مادرکلان ما آماده می ساختن. حاضر باشد همین هنری سوزنی دوزی دستی رو برای تکثری آماده می کنیم. جزدان هایی که هست برای برخالته ها آماده می کنیم. نه تنها برای برخالته سوزنی، حتی در سر و لباسی که خودمون آماده میکنیم. به مورد در آمدگی من خودم باشد برای خودم کاستوم آماده کردم. بسیارتر به ما فرمایش میشد که اساسا دخترکان عروسان باز بسیارتر در مؤسسه آموزگاران بسیارتر فرمایش میدهند که برای ما کاستوم یا کورته های ملی که دستی دوزی شده است فرمایش میدهند. واقعاً هنرهای مردمی همچون تجربه‌های مفید حیاتی در برابر تامین نیازهای مادی و معنوی اهل جامعه اینچنین نقش یا فونکسی مهمی تربیوی را نیز به اجرا می‌رسانند. از این لحاظ در چنین لیسه و مرکزهای هنرآموزی راه‌اندازی نمودن نوع‌های هنرهای مردمی از منفعت خالی نیست. صاحب هنری که با تمیز است در دیده مردمان عزیز است. هنر و هنرمندی امروز در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان با دستگیری پیشوای معظم ملت از نو هنرهای قدیمی احیا گردیده ایستاده است که به طلبات بازار مهنت امروز جوابگو است. البته آن زنهایی که خانه‌نشین بودند با دستگیری پیشوای معظم ملت هنری آنها از نو برقرار گردیده است که این هنرها البته گلدوزی است، خوراکدوزی است، اطلس و ادرس بافی است، کلاهگری است. در لیسه ما نیز همه آن کسب‌هایی که ما گفته گذاشتیم، البته کسب‌هایی که صنعت سرتراشی، کسب‌های آشپز، قنات، چلانگری، تعمیر محرک اتومبیل، منتوری برقی، دوزنده زردوز که به همه طالب علمان ما آموزگاران و متخصصان پیشبر این بارگاه علم و هنر همه این نازک‌های کسب را می آموزند. البته من تشکر به پایان خود را به سرور دولتمان محترم امام علی رحمان و دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه می رسانم که جوانان دوران صاحب استقلالی ما از گلگل شکوفای وطن تنجی و آسودگی سرزمینمان کسب و هنر و دانش و مهارت خود را آموخته ایستادند. در این لیسه همچنین دیگر کسب و اختصاصی در بازار مهنت رقابت‌پذیر از قبیل حسابدار با دانستن کامپیوتر، مانتور برقی، اوید به تعمیر و خدمت رسانی تجهیزات برقی، چلانگر، اوید به تعمیر محرک اتومبیل، برقچی، اوید به تعمیر قسم‌های برقی اتومبیل آموزانده شده. متخصصان کسبی نازک‌های این اختصاص‌ها را به دانشجویان لیسه می‌آموزانند. همچنین در لیسه تالار کتابخانه، آزمایشگاه‌های شیمیایی، بیولوژی و فیزیکی با تمام تجهیزات معاصر فعال گردانیده شده. دانشجویان هم مشغولیت‌های فنی و هم هنرهای مردمی را در سطح باید و شاید می‌آموزند. بعد از ختم این لیسه به دانشجویان دیپلم سپرده می شود که توسط آن دانشجویان هم در داخل کشور و هم بیرون از آن کار کرده می توانند.